पूरी नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी, मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। गुरु गोबिंद सिंह बिसाला, गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। घरों तारापुर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन कीसा। बंदों बार बार जगदीशा, बंदों बार बार जगदीशा। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान ਅਤੇ ਉਹ महान धरती जिस नूं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन सीस की शोह प्राप्त है। इस शहीदी धरती ते आप जी सत संगत के रूप में बैठ के गुरु साहिब जी के इतिहास की लड़ीवार कथा श्रवण कर रहे हो। आओ साध संगत जी लड़ी नूं अगे तोरन दे लई जिवें आप जी ने कल श्रवण किया सी, गुरु नानक देव जी महाराज समस्त अवरेज जिहड़ा पीर होया है उहदी करनी, उहदा जन्म किवें होया उहदे बारे दस रहे ने भाई बाला जी नूं। जिवें जिवें अगे कथा हुण ये चलेगी उहदे बारे आप जी बड़े प्यार सत्कार दे नाल श्रवण करो जी। गुरु जी वालों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुर्शिद जान परियो तप पाई, कह खुदाए मक देहो बतलाई। जदों मुला ने वेख्या भी इन्हें बालक ने जिहड़े समस्त अवरेज जिन्हां दा नाम है सारिया किताबां चुक के पानी में सट्टियां, पानी चों बाहर कढ़ियां, उन्हें अचंभा ये तकिया ना तो पानी दे नाल किताबां गिल्लियां हुईयां बल्कि जदों किताबां उन्हें झाड़ियां उन्हां तो मिट्टी झड़ रही सी। उन्हें वेख्या भी ये तो कोई बड़े वड्डे पीर ने ते जिहड़ा मुला है वो समस्त अवरेज जी नूं खुदा समझ के कोई अजमत वाला पीर समझ के उन्हां दे पैरी पै गया है। कहो समझ जे अस मन तेरे, आयस मुर मानो बिन तेरे। समस्त अवरेज कहंदा है असल दे विच जे तुहाडे मन दे विच है भी मैं परमात्मा बारे ज्ञान लवां ते पहला मेरी एक गल नूं मन्नो। सो किन पारियो कीन बडेरा, अस कह अस्थन छीर बंतेरा। असल दे विच उन्हें कहा भी जे तू ऐसे कर, मुला नूं कहा मेरी मां नूं मिला। उन्हें मुला नूं सारी गल दसी जिहड़ी तेरी लड़की है वो मेरी माता है, मैनूं उहदे नाल मिलाना कर। एवें कह के फिर मुला ने अपनी लड़की दे नाल समस्त अवरेज नूं मिला दिता। शमश कहो मैं जावो अब ही, तब पित पूजन लागे जब ही। समस्त अवरेज कहंदा है अपनी मां नूं कहंदा जिहड़ी मुला दी लड़की है भी तैनूं हुण मेरे तेरे पिता ने तैनूं पुछना है भी वो कित्थे गया है, इस करके तू उसनूं इस जिहड़ी गल मैं तैनूं दस रहा ये गल कह दवीं। ते को इस विद देहो बताए, गयो अबै सो अमकी थाए। उन्होंने कह दवीं मुला नूं ये कह दवीं अपने पिता नूं ये कह दिओ भी जिहड़ा समस्त अवरेज है मैं उन्होंने समस्त अवरेज ने एक थां दा पता दसिया भी मैं इस थां ते जा रहा हाँ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਬੂਝਿਓ ਕਛ ਚਹਿਤ ਜੇ ਤਾਹੂੰ, ਮਿਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖਲ ਕੇ ਮਾਹੂੰ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਥਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਨਿਕਸ ਗਇਓ ਤਬ ਵਹਿਰ ਪੰਧਾਰਾ, ਉਲਫ ਰਹਿਓ ਲਾਗਿਓ ਤਿਸ ਬਾਰਾ। ਸਮਸਤ ਵਰੇਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜਮਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਮਸਤ ਵਰੇਜ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਜਿੰਦਰਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ ਆਨ ਮੁਲਾਨੇ ਖੋਲਾ, ਨਿਜ ਦੁਖ ਤਰ ਕੋ ਦੇਖਤ ਬੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮਸਤ ਅਵਰੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਜੋ ਹੋਤੋ ਨਿਸ ਮਾਹੀ, ਧਿਰੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲੇ ਇਹੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਪਾਟ ਅਜੇ ਭਿੜੇ ਨੇ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਿਸ ਨੇ ਸਰਬ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ, ਜਾਏ ਮਿਲੋ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਹੇਰ ਪਿਆਨਾ, ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਬੈਸੇ ਇਹ ਕਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੀਨ ਭਇਓ ਪਰਿਓ ਜਬ ਪਾਈ, ਸਮਸ ਦੀਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਸਤ ਅਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਸਤ ਅਵਰੇਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਮਸਤ ਅਵਰੇਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਨ ਖੁਦਾਏ ਭੇਦ ਸਮਝਾਇਓ, ਅਪਰ ਥਾਨ ਤਬ ਆਪ ਸਿਧਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤਿਓ ਜਬ ਪੁਨ ਕੇਤਕ ਕਾਲਾ, ਤਹੇ ਇੱਕ ਭੂਪਤ ਹੁਤੋ ਬੇਸਾਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੁਤ ਮਰ ਗਇਓ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਬੇਬਲ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਗੈ ਲੀਨ ਫਕੀਰ ਮੁਲਾਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਨ ਕਰ ਕੈਦ ਕਰਾਨੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਨੇ ਪੀਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਸੋ ਇਸ ਬਿਦ ਬਾਕ ਬੁਗੋਵਾ, ਪੂਰਾ ਪੇਕੰਬਰ ਈਸਾ ਹੋਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖਿਓ ਬਣਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੋ ਦਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੁਲਾਨਿਓ, ਹੇ ਪੀਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਕੇ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਅੰਗਾਰੀ ਜਗਤ ਮਹਿ ਐਸੇ ਸੁਨ ਤਿਨ ਗਾਥ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੋ ਜਬ ਹੀ ਹੁਕਮ ਉਚੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਕੋ ਜਿੰਦਾ ਸੋ ਕਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਲਿਖ ਗਇਓ ਪੈਗੰਬਰ ਧਾਰੋ ਨੀਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਐਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੋ ਸੂਤ ਮਰ ਗਇਓ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਅਬ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਜੀਵਾਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਤ ਭਾਖੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾ ਲਿਖਿਓ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਦਰੋਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਦ ਭੂਪਤ ਕੀ ਸੁਨ ਬਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਨ ਭੇ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਮਾਨੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਬਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਓਲੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ? ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਸਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਲਾਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਡਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੈਠੇ ਸਭ ਹੀ ਕੈਦ ਮੰਝਾਰੀ, ਛੂਟਣ ਉਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੈਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਪਰ ਛੂਟਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਾ ਆਪ ਸਮਸ ਚੱਲ ਗਇਓ, ਕੈਦਨ ਕੋ ਬੂਝਤ ਅਸ ਭਇਓ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋਈ, ਬਿਗੜਿਓ ਤੁਮਰੋ ਕਾਰਜ ਕੋਈ। ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮੁਲਾਣਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੇ ਸੁਨ ਅਸ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਨਰਿਪ ਕਹਿ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹੋ ਜੀਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸ਼ਮਸ਼ ਕਹਿ ਮੈਂ ਦਿਓ ਜੀਵਾਏ, ਤੁਮ ਮੁਝ ਕੋ ਹੋਵੋ ਦੁਖਦਾਏ। ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮਰੀ ਗਊ ਦੇਉ ਜਿਵਾਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਬਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਜੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਸ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮੁਲਾਨਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਯੋ ਸਭ ਹੀ, ਤੁਮ ਹੋ ਹਮ ਦੁਖ ਦੇਹ ਨਾ ਕਬ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੁਲਾਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਪਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਾ ਜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਇ ਭਾਖ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਤੂੰ 2 ਅੱਖਰ ਜਪ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ ਚੱਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅਜਮਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੰਚਨ ਸੋਇਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ 18। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ ਸਵਰੇਜ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਜੀਵਾਏ ਛੁਟਾਵੋ ਸਾਰੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ ਬਸ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਚੱਲ ਸ਼ਮਸ ਗਇਓ ਤਹਿ ਥਾਈ, ਜਾਏ ਠਾਂਡ ਹੋਏ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ ਸਵਰੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਸਾਥ ਉਠ ਜੀਵ ਹੋ, ਵਿਚਰੋ ਪੂਰਬ ਜਿਉ ਤਾ ਅਬ ਥੀਵ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲ ਹਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ ਸਵਰੇਜ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨਲ ਹਕ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਅਨਲ ਹਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਮੈਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ ਸਵਰੇਜ ਨੇ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਛਿਨ ਤਹਾਂ ਜੋ ਮਿਰਤਕ ਪਰਿਓ, ਊਠ ਊਠ ਬੈਠਿਓ ਨ੍ਰਿਪ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਸ ਸਵਰੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਣਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਹਿਰਦੈ ਭਾ ਆਨੰਦ ਸਭ ਤਾਈ, ਕਰੇ ਕੈਦ ਜੇ ਦੀਨ ਛੁਡਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਭਏ ਮੁਲਾਨੇ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨ ਕੀਨ ਕੁਟਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖਣਾ ਇਨ ਗੇਰਾ, ਕਹੋ ਜੀਵ ਭਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਜੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਟੜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਜੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ 5 ਖੰਡ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, ਮਾਰਫਤ, ਹਕੀਕਤ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਏ ਨਾਮ ਕੋ ਲੀਨੋ, ਇਸ ਬਾਤ ਇਨ ਕੀਨ ਮਲੀਨੋ। ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕਮਿਕ ਕਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਤੂੰ ਹੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਕ ਨੇ ਮਾਂ ਵਾਕ। ਇਹ ਮਾਂ ਵਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮਜਬ ਹਮਰੇ ਮੈਂ ਭਾਈ, ਯਾ ਤੇ ਚਾਹੀਅਤ ਦਈ ਸਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾ। ਇੱਥੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਿਲ ਸ਼ਮਸ਼ ਲੀਨ ਗਹੇ ਤਬ ਹੀ, ਕਹੀਅਤ ਜੋ ਥੇ ਦੁਖ ਦੇਹ ਨਾ ਕਬਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਚਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਬੈ ਸ਼ਮਸ਼ ਨੇ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਕਿਆ ਸਜਾਏ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਮੁਝ ਤਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸੋ ਕਰ ਲੀਜੈ, ਹੋ ਝੂਠੇ ਨਿਜ ਹਿਰਦੈ ਲਖੀਜੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਹਿਤ ਮੁਲਾਨੇ ਸਰਾਂ ਮਜਾਰੀ, ਖਾਲ ਉਤਾਰਨ ਉਚਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਨ ਹੁਕਮ ਸੋ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ, ਕਰਿਓ ਤੈ ਤਾਤੇ ਤੁਝ ਨਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿ ਲੀਨੀ ਖਾਲ ਉਤਾਰੀ, ਦਇਓ ਛੋਰ ਬਹਿ ਸਰੋਨਾ ਧਾਰੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈ, ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਕਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਭਾਰੀ, ਤੂੰ ਪਰੀਰੀ ਸਭ ਅੰਗ ਮਝਾਰੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੱਲ ਲੈ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਖੱਲ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਕਹਿ ਮਾਖੀ ਚੌਂ ਦਿਸ ਮਾਹੀ, ਕੋ ਸਮੀਪ ਆਵਣ ਦੇ ਨਾਹੀ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹੇ ਦੇਸ ਕੋ ਛੋਰ ਸਿਧਾਰਾ, ਆਵਤ ਭਾ ਮੁਲਤਾਨ ਮਝਾਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਛੂਦਾ ਵਿਖੇ ਆਤੁਰ ਹਵੈ ਸੋ, ਜਾਚੇ ਅੰਨ ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਬ ਇੱਕ ਮੀਨ ਮੰਗਤੇ ਪਾਈ, ਨਹਿ ਬੁਰਜਨ ਦੇਵੇ ਕਿਸ ਥਾਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਠਿਓ ਇੱਕ ਥਾਨਾ, ਇਉਂ ਸੂਰਜ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ, ਭਗਤਾ ਤਾਣ ਤੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਨ ਉਹਦਾ ਸੱਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਮ ਤੋਰਾ, ਜਾਤੇ ਕਾਜ ਕਰੋ ਤੁਮ ਮੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਚੇ ਆਨ ਪੁਰਜੀਏ ਮੀਨਾ, ਪੁੰਨ ਖਾਵੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅਧੀਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਛਲੀ ਹੈ ਭੁੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਤਬ ਸਵੇਤਾ ਨੀਚੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਤਪਿਓ ਤੇਜ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕ ਬੰਦਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਪਤ ਲੋਕ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕੁਲ ਲਾਏ, ਤਪਤ ਲੋਕ ਅਤਿਸ਼ੈ ਅਕੁਲਾਏ, ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਪਰੇ ਤਬ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਤਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੀਤ ਗਲਤ ਚਲਾਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਸਾ ਬਾਹਰ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਪਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਮੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਕ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਜ਼ਮਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਪੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿੜ ਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਘਸੀਟਿਆ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਠ ਫੇਰ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਪਿੱਠ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਜ਼ੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਾਂ, ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹੀ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਗਰਮੀ ਵਧਾਈ, ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਬੜੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ, ਸੇਵਕ ਭਏ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਨੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਦ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਰਹਿਓ ਤੇ ਥਾਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਅਜਮਤ ਜਾਹੇ ਮਹਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਉਤੋ ਪ੍ਰਸੰਗਾ, ਜੋ ਭਾਖਿਓ ਬਾਲੇ ਤੁਝ ਸੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਬਹਾਵਲਕ ਪੀਰ ਸੀ, ਕਈ ਪੀਰ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ,
ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮਹਿਸਾਓ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਛਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਛਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਛਾਈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ ਪਰਛਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਛਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਰਛਾਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਕਰ ਥਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਏ ਕਿਨਹੂ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਛੋ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮੂਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ